إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد صبحكم ومساكم قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص العظم منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد அல்லாஹுவை புகழ்ந்து அவன் தூதர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது அவர்கள் கொண்டு வந்த சத்தியத்தை அல்லாஹுடைய திருப்தியை எதிர்பார்த்து அதனை பின்பற்றி மரணித்துவிட்ட முஸ்லிம்கள் இறுதி நாள் வரைக்கும் அதே சத்தியத்தை தூய்மையுடன் பின்பற்றி மரணிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீதும் அல்லாஹுடைய சாந்தி உண்டாவதாக. இஸ்லாத்தை பின்பற்றுவதென்பது அதனை பிரச்சாரம் செய்வதையும் உள்ளடக்கியே இருக்கின்றது. ஒரு முஸ்லிமுடைய இந்த பிரச்சார பணி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி அல்லாஹுடைய சில வசனங்களை கொண்டு சுருக்கமாக இன்றைய உபதேசத்தில் நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன். அடிக்கடி அல் குர்ஆனிலே சொல்லப்படுகின்ற உலுல் அஸ்ம் கொள்கையிலே உறுதி கொண்டவர்கள் என்று குறிப்பாக்கி சொல்லப்படுகின்ற 5 நபிமார்கள் ஒருவராகிய மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் இந்த தாவாவை எப்படி முன்வைத்தார்கள், அதிலே சந்திக்கக்கூடிய பாதை பற்றி அவர்களுடைய நாவினால் அல்லாஹ் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகின்றான், சத்தியத்தை மறுக்கக்கூடியோரது நிலை, இப்படி இந்த சில வசனங்களில், அதாவது 44வது அத்தியாயத்தின் 17வது வசனம் முதல் 32வது வசனம் வரைக்கும் உள்ள மிகச்சிறிய இந்த பகுதியில் ஒரு முஸ்லிம் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும், அவனுடைய அந்த இலட்சியத்திலே அவன் உறுதியாக நின்று எப்படி பயணிக்க வேண்டும் என்பதை அழகாக எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது.
நாம் ஏற்றிருக்கக்கூடிய இந்த சத்தியத்தை ஏற்காதவர்களுக்கு என்ன நிலைமை ஏற்படும் என்பதையும் இந்த வசனங்களிலே அல்லாஹ் நினைவுபடுத்துகின்றான். கண்ணியமிக்க அல்லாஹ் கூறுகின்றான், வலகத் ஃபதன்னா கப்லஹும் கௌம ஃபிர்அவுன். ஃபிர்அவுனுடைய சமூகத்தினர், அந்த சமூகத்தினரை அல்லாஹ் சோதிக்கின்றான். வஜாஅஹும் ரசூலுன் கரீம், அவர்களிடம் ஒரு கண்ணியத்திற்குரிய தூதரை அல்லாஹ் அனுப்புகின்றான். அந்த அல்லாஹுடைய தூதர் வந்து என்ன சொன்னார் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். இதுதான் ஒரு முஸ்லிமுடைய அழைப்பு பணியின் ஆரம்பம். இறுதி தூதர் முஹம்மது அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் வருவதற்கு முன்னர் ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் அல்லாஹ் நபிமார்களை அனுப்பி கொண்டிருந்தான். ஒவ்வொரு நபி மரணிக்கின்ற போதும் மற்றொரு நபி வந்து விடுவார். ஆனால் இறுதி தூதர் முஹம்மது அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய உம்மத்தினராக நாம் இருக்கின்றோம். எம்மை அல்லாஹ் எவ்வாறு கண்ணியப்படுத்தி இருக்கின்றான் என்றால், எங்களுக்கு நபியாக அனுப்பப்பட்ட முஹம்மது அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு பிறகு இன்று வரைக்கும் 14 நூற்றாண்டுகள் கடந்துவிட்டது. எந்த நபியும் கிடையாது. நபிமார்களுடைய அந்த பணியை செய்கின்ற பொறுப்பை இந்த உம்மத்திலேயே அல்லாஹ் விட்டிருக்கின்றான். இன்று ஒரு நபி இறங்கி வந்தால் கூட அந்த நபியை சேர்த்து வழிநடாத்துகின்ற தலைமைத்துவம் நபியுடைய உம்மத்தைச் சேர்ந்த சாதாரண மனிதர்களிடமே ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனை கொண்டு அல்லாஹ் இந்த சமூகத்தை கண்ணியப்படுத்தி இருக்கின்றான் என்பதை ஹதீஸிலே நாம் பார்க்கின்றோம். எனவே நபிமார்கள் வந்து சத்தியத்தை முன்வைத்தார்கள். அவர்கள் அந்த சத்தியத்தை முன்வைக்கும் போது அந்த ஒவ்வொரு சமூகமும் ஜாஹிலிய சமூகமாக வாழ்ந்திருக்கின்றது. இதுதான் மூசா அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் வருகின்ற போதும் ஃபிர்அவுனுடைய கூட்டத்தார்கள், அதிலே மூசா போன்ற ஒரு சீர்திருத்தம், தெளிவான கொள்கையை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை பிறக்கவிருக்கின்றது என்பதை அறிந்த அவன் ஆண் குழந்தை ஒவ்வொருவரையும் கொன்றான் என்பது நீங்கள் அறிந்த விடயம். எப்படியோ அல்லாஹ் நாடுகின்ற விடயத்தை எவராலும் தடுக்க முடியாது. அடிப்படையிலே ஒரு முஸ்லிமுடைய உள்ளத்திலே பதிந்திருக்க வேண்டும். எவ்வளவு பெரிய சக்திகள் கண்முன்னால் இருப்பதை பார்ப்போம். இந்த சக்திகளை மிக இலகுவாக உடைத்துவிட்டு அல்லாஹ் எதனை நாடுகின்றானோ அதனை நடத்தி காட்டுவான். மூசா நபியின் பிறப்பு அதற்கு ஒரு சான்று. சரி, இவர்கள் நபியாக வந்துவிட்டார்கள். இவருடைய தஅவாவின் ஆரம்பம் எப்படி அமைகின்றது? இவர்கள் வந்து சொல்லுகின்றார்கள், அன் அத்து இலைய இபாதல்லாஹ், அல்லாஹ்வின் அடியார்களை என்னிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள். இன்னிலக்கும் ரசூலுன் அமீன், உங்களுக்கு நான் அல்லாஹுடைய ஒரு நம்பிக்கையான, அல்லாஹுடைய விடயத்திலே எந்த ஒரு பொய்யும் சொல்லாத, ஏமாற்றாத ஒரு நம்பிக்கையான தூதராக இருக்கின்றேன். சமூகத்தை என்னிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள் என்று கேட்டார்கள். இங்கிருந்துதான் ஒரு இஸ்லாமிய அழைப்பு பணி ஆரம்பமாக வேண்டும். ஜாஹிலியத்திலே இருக்கின்ற சமூகத்தை நபிமார்கள் அழைத்த ஒரு காலம் இருந்தது. நபிமார்கள் இல்லாத காலத்தில் தலைமைத்துவத்தை நபியுடைய உம்மத்திலே, அதாவது உம்மத்தில் உள்ள ஒருவரும் அவ்வப்போது அந்தந்த காலங்களிலே ஒருவர் பொறுப்பேற்பார். அவருடைய அழைப்பு இதே அழைப்பாக இருக்க வேண்டும். சமூகத்தை எங்களிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள். அல்லாஹுடைய வழிகாட்டலை கொண்டு சமூகத்தை வழிநடாத்துகின்ற தகுதி நபிமார்கள் இருந்த காலத்திலே நபிமார்களிடம் இருந்தது. நபிமார்கள் இல்லாத காலத்தில் நபிமார்கள் எந்த ஜமாஅத்துல் முஸ்லிமீனை, முஸ்லிம்களின் கூட்டமைப்பை உருவாக்கினார்களோ அதே கூட்டமைப்பு நபி இல்லாமல் மறுமை நாள் வரைக்கும் தோன்றும் மறையும். அந்த ஒரு கூட்டம்தான் சத்தியத்தில் இருக்கக்கூடியது. எனவே அந்த கூட்டத்திற்கு நிச்சயமாக தலைமைத்துவம் இருக்கும். அந்த தலைமைத்துவம் ஜாஹிலிய சமூகத்தை நோக்கி
அல்லாஹுடைய அடியார்களை எம்மிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள். ஏனென்றால் மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான். அவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டிய கடமையும் தகுதியும் அல்லாஹுடைய வஹியை பின்பற்றி அதனை பிரச்சாரம் செய்கின்ற கூட்டத்திற்கு மட்டும்தான் இருக்கின்றது. எனவேதான் தனியொரு மனிதனாக மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள், அல்லாஹுடைய அடியார்களை என்னிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள். நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு நம்பிக்கையான அல்லாஹுடைய தூதராக இருக்கின்றேன். அல்லாஹ் நேரடியாக வந்து மக்களை அவனுக்கு அடிபணிவதற்கு அழைக்க மாட்டான். தூதரை அனுப்பி அந்த அழைப்பு பணியை செய்ய கடமைப்படுத்துவான். எனவே அந்த வகையிலே இஸ்லாமிய பணி எங்கிருந்து எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது என்றால், இறுதி தூதர் முஹம்மது அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய உம்மத்தின் சிறப்பு அம்சங்களில் ஒன்றாகிய தலைமைத்துவமும் அதனை ஏற்றுக்கொண்ட கூட்டமைப்பு, அதிலே இணையாத ஜாஹிலிய சமூகம். இந்த சமூகம் எதனை கொண்டு வழிகாட்டப்பட வேண்டுமென்றால், யாரால் வழிகாட்டப்பட வேண்டுமென்றால், அல்லாஹுடைய வேதத்தை பின்பற்றி பிரச்சாரம் செய்கின்ற அந்த கூட்டத்தால் வழிநடத்தப்பட வேண்டும். அல்லாஹுடைய அடியார்கள் அனைவரும் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். அடுத்ததாக அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், அல்லா தஅலு அலல்லாஹ். உலகிலே எவ்வளவு பெரிய அதிகாரமிக்க ஒரு ஆட்சியாளராக இருந்தாலும் நீங்கள் அல்லாஹுவை மிஞ்சி செல்லாதீர்கள். அல்லாஹுடைய சட்டத்திற்கு முரணாக நீங்கள் நினைத்தவாறு ஆட்சி செய்வதற்கோ அடக்கி ஆளுவதற்கோ நீங்கள் முனையாதீர்கள். அல்லாஹுவை விட தாண்டி செல்லாதீர்கள். இன்னி ஆதீக்கும் பிசுல்தானி முபீன். தெளிவான சான்றுகளை உங்களிடம் நான் கொண்டு வருகின்றேன். இப்படி இந்த தெளிவான அழைப்பு என்பது மிக பெரும் ஆட்சிகள் அந்த காலத்திலும் இருந்தது, இன்றும் இருப்பதை பார்க்கின்றோம். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலத்திலே ஃபிரௌன் தான் நினைத்ததை செய்து கொண்டு மக்களை அடக்கி ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தான். அந்த ஆட்சியிலே அவர்கள் வந்து சொல்லுகின்றார்கள், அடியார்களை என்னிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள். நான் கொண்டு வந்திருக்கின்ற அல்லாஹுடைய செய்தி, இதனை தாண்டி நீங்கள் அல்லாஹுவை விட பெரிய ஒரு அந்தஸ்திற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று நேரடியாக உலகில் உள்ள அத்தனை ஆட்சிக்கும், குறிப்பாக அவர்கள் எதிர்த்து நின்ற அந்த ஆட்சியாளனுக்கு அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். இது அடுத்த அம்சம். ஒரு இஸ்லாமிய அழைப்பாளன் இந்த சத்திய கூட்டத்தில் இல்லாத மிகப்பெரிய ஆட்சியில் துவங்கி சாதாரண ஒரு மனிதன் வரைக்கும் எங்களுடைய கொள்கையை மிக தெளிவாக சொல்லிவிட வேண்டும். அது என்ன என்றால், படைத்தவர்களை கட்டுப்படுத்துகின்ற வழிநடாத்துகின்ற அனைத்து உரிமைகளும் படைத்தவனுக்கே இருக்கின்றது. படைத்தவனின் செய்தியை எத்தி வைக்கக்கூடிய நாம் இந்த அவனுடைய வழிகாட்டலை கொண்டுதான் மக்களை வழிநடாத்த வேண்டும். எனவே நீங்கள் உங்களுடைய அதிகாரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹுடைய வழிகாட்டலை கொண்டு வழிநடத்தக்கூடிய அந்த தலைமைத்துவத்திடம் மனித சமூகத்தை ஒப்படைத்து விடுங்கள். அவர்களுக்குத்தான் இதனை வழிகாட்டக்கூடிய தகுதி இருக்கின்றது, அவர்களிடம்தான் படைத்தவனால் கொடுக்கப்பட்ட வழிகாட்டல் இருக்கின்றது என்ற அடிப்படை பிரச்சாரம் நாம் எத்தி வைக்க வேண்டும். இதனை செய்துவிட்டு இதன் விளைவு என்னவாக இருக்கும் என்பது எப்போதும் அறிந்த விடயம். இது ஒரு புதிய விடயம் அல்ல. அடுத்ததாக மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், வ இன்னி உஅத்து பிரப்பி வ ரப்பிக்கும் அன் தர்ஜுமூன். என்னுடைய ரப், அதே போன்று உங்களுடைய ரப்பிடம் நீங்கள் இந்த சத்திய குரலை கேட்டு சில வேளை கல்லறிந்து என்னை நீங்கள் கொன்று விடுவீர்களோ தெரியாது. அதிலிருந்து நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன். அதாவது தெளிவான இந்த சத்தியத்தை சொல்லும் போது மக்களை அடக்கியாலும் கொடுமையாளர்கள், மக்களை சுரண்டி வாழ முயற்சிக்கும் கெட்டவர்கள் நிச்சயமாக இந்த சத்தியத்திற்கு எதிராக எழுந்து வருவார்கள். அந்த அனைவரிடமிருந்தும் அல்லாஹ்விடம் நான் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன். வஇல்லம் துமினூ லீ ஃபஅதஸிலூன். நான் சொல்லுகின்ற இந்த சத்திய கொள்கை உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா, நீங்கள் என்னை நம்பவில்லையா, நீங்கள் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று மிக அழகாக ரத்தின சுருக்கமாக
ஒரு முஸ்லிமுடைய தஅவா எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள். அல்லாஹ் அதனை எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான். எனவே நபிமார்கள் இல்லாத இந்த காலத்திலே அமீர்மார்கள் சமூகத்தை வழிநடத்துவார்கள், தலைமைத்துவ பொறுப்பை ஏற்று நடாத்துவார்கள். எமது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் குரலாக இந்த சமூகத்திலே இணையாத, சத்தியத்திலே இணையாத ஜாஹிலிய சமூகம், அது எவ்வளவு பெரிய ஆட்சியாளனாக இருந்தாலும் சரி, சாதாரண அடிமட்ட மனிதன் வரைக்கும் ஜாஹிலியத்தில் உள்ள அந்த குறிப்பாக அந்த தலைவர்களை நோக்கி அல்லாஹ்வுடைய சட்டத்தை கொண்டு மக்கள் வழிநடாத்தப்பட வேண்டும், அதுவே சரியான பாதை, உலகிலே சமாதானத்தையும் சாந்தியையும் கொண்டு வருவதற்கான ஒரே பாதை. எனவே அதனை செய்கின்ற எம்மிடம் அந்த மக்களை விட்டுவிடுங்கள். உங்களுக்கு இதனை விசுவாசிக்க முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள். இதுதான் ஒரு இஸ்லாமிய பிரச்சாரம். தூய்மையான இஸ்லாத்தை முன்வைக்கின்ற வடிவம் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் முன்வைத்தார்கள். அதே நேரத்தில் எப்போதுமே மிக அதிகமானவர்கள் இந்த சத்தியத்தை எதிர்ப்பார்கள், புறக்கணிப்பார்கள், சதி செய்வார்கள், அழித்துவிட முயற்சிப்பார்கள். இதைத்தான் சுருக்கமாக மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், உங்களுடையவும் என்னுடையவும் ரப்புமாகி அந்த அல்லாஹ்விடம் என்னை நீங்கள் கல்லெறிந்து கொள்ளுவதை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் என்று. சுருக்கமாக ஒரு முஸ்லிம் இந்த பாதையில் சந்திக்கின்ற துன்பங்களின் போது இந்த துன்பம் ஒன்று ஏற்படும் என்பதை நன்றாக உள்ளத்திலே அவன் அறிந்திருக்க வேண்டும். அந்த சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் தன்னை படைத்த ரப்பிடம் அவன் மீள வேண்டும் என்ற உண்மைகளை சுருக்கமாக இது உணர்த்துகின்றது. ஏனைய விடயங்கள் இரண்டாவது ஹுத்பாவிலே தெளிவுபடுத்துகின்றேன். ஃபஸ்தக்ஃபிரு இன்னஹு ஹுவல் கஃபூர் ரஹீம். الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. மிக நீண்ட ஒரு கால போராட்டம் நடைபெறுகின்றது. எத்தனையோ கட்டங்களை மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் தாங்கினார்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். இங்கு அல்லாஹ் சுருக்கமாக சொல்லுகின்றான் அதனுடைய இறுதி கட்டம். இவ்வாறு அந்த சமூகத்திலே தாவா செய்து கொண்டிருந்த மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களோடு இருந்தவர்கள் பெரும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கினார்கள். இறுதியாக ஃபதஆ ரப்பஹு அன்ன ஹாஉலாஇ கௌமும் முஜ்ரிமூன், எவ்வளவோ சொல்லி இந்த சமூகத்திலே மிக அதிகமானவர்கள் புறக்கணித்து விட்டார்கள். எனவே மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் ரப்பிடம் பிரார்த்திக்கின்றார்கள், நிச்சயமாக இந்த சமூகம் குற்றவாளிகளாக இருக்கின்றார்கள் என்று அல்லாஹ்விடம் முறைப்படுகின்றார்கள். போதிய அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டதன் பிறகு இறுதி கட்டத்திலே அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், ஃபஅஸ்ரி பிஇபாதி லைலன் இன்னக்கும் முத்தபஊன், இரவோடு இரவாக என்னுடைய இந்த அடியார்களை யாரெல்லாம் இந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்களை அழைத்து கொண்டு நீங்கள் ஓடிவிடுங்கள், உங்களை பின்னால் பின்துயர்ந்து இந்த கொடுமையான ஆட்சியக்கூடிய இவர்கள் பின்னால் வருவார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். வத்ருக்கில் பஹர ரஹ்வா, ஆற்றை கடக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும், அதனை பிளந்து தருவேன் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய ரீதியிலே அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். நீங்கள் அந்த ஆற்றை உங்களுக்கு பாதை விட்டுவிட்டதை பற்றி நீங்கள் அவர்களும் அந்த பாதையிலே வந்து விடுவார்களோ என்றெல்லாம் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது அப்படியே இருக்கட்டும், நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள். இன்னஹும் ஜுந்துன் முகரகூன், நிச்சயமாக அவர்கள் மூழ்கடிக்கப்படக்கூடிய படையினர் என்று அல்லாஹ் சுருக்கமாக சொல்லுகின்றான். அதாவது நீங்கள் கடந்து சென்ற அதே பாதையிலே அவர்கள் வருவார்கள்.
நீங்கள் கடந்து விடுவீர்கள், அவர்கள் மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள் என்பதை உணர்த்துகின்றான். கம் தரகு மின் ஜன்னாத்தின் வ உயூன், அவர்கள் எத்தனை தோட்டங்கள், நீரூற்றுக்கள், வஸுரூ, பயிர்கள், மக்காமின் கரீம், கண்ணியமான இடங்கள், மதிப்புமிக்க இடங்கள், வனாமத்தின் கானு ஃபீஹா ஃபாக்கிஹீன், அதே போன்று அவர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த இன்பங்கள், மகிழ்ச்சியோடு அவர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இவை போன்ற எத்தனை விடயங்களை அவர்கள் விட்டுவிட்டிருப்பார்கள். அவை அனைத்துமே முடிக்கப்பட்டு விட்டன. கதாலிக் வஅவ்ரஸ்னாஹா கௌமன் ஆஹரீன், அவர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த அத்தனை இந்த இன்பங்களையும் வேறு ஒரு கூட்டத்தாருக்கு நாம் வழங்கிவிட்டோம், இவர்களை அழித்து விட்டோம் என்று அல்லாஹ் சுருக்கமாக அழகாக சத்தியத்தின் எதிரிகள் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இன்பங்களிலே மூழ்கி இருக்கின்றார்கள் என்றாலும் அவர்களுடைய இறுதி முடிவு என்னவாகும் என்பதை மிக அழகாக அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். இது ஒரு தாயியுடைய இஸ்லாமிய அழைப்பு, அதாவது இஸ்லாத்தின்பால் அழைக்கின்ற நாம் மிக அழகாக நாங்கள் உள்ளத்திலே பதித்து வைத்திருக்க வேண்டும். இவை அதாவது ஒவ்வொரு வரிகளிலும் சிறிய சிறிய 16 வசனங்கள், ஒவ்வொரு வரிகளிலும் சுருக்கமாக கூறுகின்ற விடயங்கள் எங்களுடைய மனதிலே பதிந்து வாழ்க்கையிலே எப்போதும் அது எங்களை நெறிப்படுத்தக்கூடியதாக, அந்த அடிப்படையிலே ஒரு சிறந்த ஒரு முஸ்லிமுடைய நிலையை எங்களிடம் கொண்டு வரக்கூடிய நினைவுகளாக அவை இருக்க வேண்டும். ஒட்டுமொத்தத்திலே ஜாஹிலிய சமூகத்தை வழிநடாத்துகின்ற தகுதி வழியை பின்பற்றி பிரச்சாரம் செய்கின்ற அந்த சமூகத்தை வழிநடாத்துகின்ற அமீருக்கு இருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்து ஜாஹிலிய சமூகம் முழுமையாக இந்த சத்தியத்தின் பின்னால் அதனை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் என்ற பிரச்சாரத்தை செய்ய வேண்டும். அதே போன்று அதிலே அவர்களிடமிருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு துன்பங்களில் இருந்தும் அல்லாஹ்விடம் நாங்கள் பாதுகாப்பு தேட வேண்டும். இறுதியிலே அவர்களுடைய சூழ்ச்சிகள், அவர்களுடைய வரம்பு மீறல்கள் எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் அல்லாஹ் எப்போது உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற நிலை வருகின்றதோ அந்த கட்டத்திலே நாமே அவர்களை பார்த்து மிகப்பெரிய சக்திகள் என்று நினைத்திருந்த அந்த சக்திகளை அல்லாஹ் நாடினால் மிகச் சுலபமாக மிக எளிதாக அல்லாஹ் அழித்து விடுவான் என்ற விடயங்களை நாம் மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் அனுபவிக்கின்ற இன்பங்களை பார்த்து சில வேளை நாம் ஏமாந்து விடலாம். திடீரென ஒரு நாள் அவற்றிலிருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு அவை அனைத்தையும் விட்டு அழிக்கப்பட்டு விடுவார்கள். வேறு எங்கோ இருக்கின்றவர்கள் வேறு யாரோ அந்த இன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். ஃபமா பக்கத் அலைஹிமுஸ் ஸமாஉ வல் அர்த், இவர்களுக்காக வானம் அளவும் இல்லை, பூமி அளவும் இல்லை. ஒமா கானு மும்பாரின், இவர்களுக்கு அவகாசம் அளிக்கப்படவும் இல்லை. இவர்களை அளிக்கின்றதாக அல்லாஹ் எப்போது முடிவெடுக்கின்றானோ அந்த சந்தர்ப்பம் வந்துவிட்டால் அல்லாஹ் அதன் பிறகு சந்தர்ப்பம் கொடுக்க மாட்டான். அதற்கு முன்னால் பல எச்சரிக்கைகள், பல பல வசனங்களை இறக்கி அவர்களுக்கு எப்போதும் அந்த செய்திகளை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான் தன்னுடைய தூதர்கள் மூலம். எப்போது அவர்களுடைய முடிவு என்று அல்லாஹ் இறுதி தீர்மானத்தை அறிவித்து விடுகின்றானோ அதன் பிறகு அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படவில்லை என்றும் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். வலக்கது நஜ்ஜைனா பனி இஸ்ராஈல மினல் அதாபில் முஹீன், இந்த சத்தியத்தை கொண்டு வரக்கூடிய அன்றைய தலைவர் மூசா அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் வரப்போகின்றார் என்ற செய்தி துவங்கியதுமே அன்றுள்ள மக்களுக்கு ஒரு சோதனையாக அமைந்துவிட்டது. பனு இஸ்ரவேலர்களுடைய ஆண் குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டார்கள். மிகப்பெரிய சோதனையாக இருந்தது. ஒரு சத்தியம் வெளிப்படுகின்ற போதே இப்படியான பிரச்சினைகள், சர்ச்சைகள், கஷ்டங்களுக்கு முகம் கொடுத்தல் என்ற ஒன்று எப்போதுமே அல்லாஹுடைய சுன்னாவிலே இருக்கின்ற விடயம். ஆனால் அதன் இறுதி முடிவு எவ்வளவோ பெரிய சக்தியை தன்னிடம் கொண்டு இன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு மக்களை அடக்கி ஆண்டு கொண்டிருந்த அந்த தலைவன் உட்பட அந்த சமூகம் அவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சோதனையிலிருந்து பனு இஸ்ரவேலர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். மின் ஃபிர்அவுன், அதாவது ஃபிர்அவுனுடைய கொடுமையிலிருந்து பனு இஸ்ரவேலர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள். இன்னஹு கான ஆலியன் மினல் முஸ்ரிஃபீன், அவன் வரம்பு மீறக்கூடியோரில் ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்திலே அவன் இருந்தான், அதாவது அவர்களுக்கு தலைவனாக இருந்தான் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். வலகத் இக்தர்நாஹும் அலா இல்மின் அலல் ஆலமீன், இவ்வாறு கெட்டவர்களுக்கு நாம் அதிகாரத்தை ஏன் கொடுத்து வைத்திருந்தோம் என்றால், அல்லது இவர்கள் கெட்ட நிலையிலே மக்களுக்கு அநீதம் இழைப்பார்கள் என்பதை அறியாமல் நாம் கொடுக்கவில்லை.
அவர்கள் கெட்டவர்கள். அதே போன்று அவர்களுக்கு நாம் இந்த சக்திகளை நாம் கொடுத்திருக்கின்றோம் என்றால் இப்படி மக்களுக்கு அநீதம் இழைப்பார்கள், மக்களுக்கு சிரமங்களை கொடுப்பார்கள் என்பதை அறியாமல் நாங்கள் அப்படி செய்யவில்லை, நாங்கள் தெரிந்து கொண்டுதான் செய்தோம் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றான். அப்படியானால் நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதன் உண்மை என்னவென்றால் வேறு குர்ஆன் வசனங்கள், வேறு ஹதீஸ்கள் மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றன. இந்த சுருக்கமான நேரத்திலே அவை அனைத்தும் கூற முடியாது. சுருக்கமாக தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்கள், அதாவது முஸ்லிம்கள், எந்த அளவிற்கு அல்லாஹ்வோடு நெருக்கமாக அவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக அவர்கள் ஏற்றிருக்கின்ற தீனிலே எந்த அளவு உறுதியாக இருக்கின்றார்களோ அந்த அளவு அதிகமாக சோதிக்கப்படுவார்கள். அதன் அடிப்படையிலே அல்லாஹ் அநியாயக்காரர்கள், மக்களை அடக்கி ஆளக்கூடியவர்கள், குறிப்பாக மக்கள் இந்த சத்தியத்தை பின்பற்றும் போதும் பிரச்சாரம் செய்யும் போதும் அதற்கு எதிராக செயல்படக்கூடியவர்கள், இத்தகைய அநியாயக்காரர்களுடைய கையிலே எப்போதும் அதிகாரம் இருப்பதை பார்க்கின்றோம். இன்றும் அப்படி இருப்பதை பார்க்கின்றோம். இவை எதனையும் பொருட்படுத்தாது தீனிலே உறுதியாக நின்று அதில் வரக்கூடிய சிரமங்களிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்பு தேடி தெளிவான இந்த கொள்கையை நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். அல்லாஹ் எதுவரைக்கும் சோதிக்க வேண்டும் என்று நாடியிருக்கின்றானோ அதுவரைக்கும் சோதிப்பான். அதே போன்று எப்போது முஸ்லிம்களை பாதுகாத்து சத்தியத்தின் எதிரிகள் எவ்வளவு பெரிய சக்தியோடு படையோடு இருந்தாலும் ஒரே நாளையிலே அவர்களை அழித்து இல்லாமலாக்கி விடுவான். பெரும் சுகபோகம் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த அவர்களுடைய இடத்திலே அது மறுநாள் யார் யாரோ வந்து அமர்ந்திருப்பார்கள். இதுதான் அவர்களுடைய முடிவு. சத்தியத்தை தூய்மையோடு பின்பற்றுகின்றவர்கள் ஒருபோதும் தோல்வி அடைய மாட்டார்கள். எனவே ஒரு முஸ்லிமுக்குரிய ஒரு தாவாவிலே நாம் உணர்ந்து வைத்திருக்க வேண்டிய விடயங்களை புரிந்து அல்லாஹ்வுடைய இந்த தீனிலே உறுதியானவர்களாக நிலைத்திருந்து நாமும் இதனை பின்பற்றி இந்த சத்திய பிரச்சாரத்தை முறையாக நாம் செய்ய வேண்டும். அதில் வரக்கூடிய துன்பங்களை விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்பு தேட வேண்டும். அதிலே நாம் சோதிக்கப்படுகின்றோம் என்றால் ஏதோ எங்களிடம் இருக்கின்ற அந்த தீனை கொண்டு சோதிக்கப்படுகின்றோம் என்ற விடயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தூய்மையான முஸ்லிம்களாக மன்னிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் எங்கள் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக. அக்கூலு ஹாதா வ அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் லி வ லிசாயிரில் முஸ்லிமீன வல் முஸ்லிமாத்.